स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलखू प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। आस्था का केंद्र है, अकीदा का केंद्र है सचखंड श्री हरमंदर साहब, जिथे दुनिया के कोने कोने तो लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं, क्योंकि चौवरना का साझा वो दरबार साहब प्रतीक हैगा। जदों तुसीं सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ तो चार द्वार ने उहदे जो प्रतीक ने कि वो सब धर्मां दे लई साझा गुरुद्वारा है। हर धर्म ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, उसने अपने गल के उत्ते तिरंगा झंडा बनाया हुआ सीगा। वो दरबार साहब अंदर जाना चाहती सी तां सेवादार ने उसनूं रोक दिता कि तू पहला अपना झंडा जिहड़ा मूँह ते लग्या हुआ उसनूं साफ करो, उस तो बाद तुसीं सचखंड श्री हरमंदर साहब जा सकते हो। दरअसल ये कहण दा उहदा मतलब ये सीगा कि कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई घुम्मण फिरन दी सैरगाह नहीं हैगी है, ये कोई IPL का मैच नहीं हो रहा कि असीं तिरंगा झंडा जिहड़ा अपने गल ते लगा के चले जाइए। तिरंगे झंडे लई सन्मान सारिਆਂ ਦਾ हैगा, पर हर एक थां दा अपना एक अकीदा हुंदा है, हर एक थां दा अपना एक रहत हुंदी, एक मर्यादा हुंदी है। उस मर्यादा नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं सेवादार वालों मना किया गया। उस लड़की वालों एक शख्स नूं नाल लैके फिर दोबारा उत्थे आया गया, वो वीडियो बनाई गई, वो फिर कहा सुनी हुई दोवें पासियों। सेवादार ने भी कुछ किया, कुछ कुड़ी ने भी किया, जिस तो बाद उस वीडियो नूं अपलोड कर दिता गया तो वो वीडियो ट्रोल हो गई। और ट्रोलिंग दे विच बहुत सारे असमाजिक तत्त सीगे जिहड़े उन्होंने गलत शब्दावली वरती गुरुद्वारा साहिबाना दे लई, सिख समाज के लिए, जिसका जवाब बकायदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिता भी गया। पर हुण वड्डा सवाल ये चुक्या जा रहा है कि सेवादार वालों की गई कार्रवाई ठीक सी जां नहीं ठीक सी। तो बहुते लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक सी कि हर धर्म के अंदर एक रहत मर्यादा होंदी है, किसी भी धार्मिक स्थान का एक अकीदा होंदा है। ये नहीं है कि तुसी कंपनी पार्क वांगू जो माहौल जिद्दां दीयां गल्लां तुसी उत्थे करदे हो, वो तुसी गुरुद्वारा साहब दे अंदर भी कर सकते हो। हाल ही दे विच बहुत सारियां वीडियोज़ ने जिहड़ियां वो भी रील्स बणियां अंदरों दरबार साहब के परिक्रमा दे विच, सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच गाने ला ला के रीलां बनाईयां गईयां। सो इन्हां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदे होए सेवादारां नूं ये परपक्ष किया गया कि कोई भी अजिही घटना नहीं होनी चाहिए कि जिस दे नाल आदर सत्कार मर्यादा दे विच कोई घाण होवे उसका। इसे करके ये मना किया गया। सब तो पहला तुहानूं वो वीडियो दिखा दिंदे आ जो ट्रोल हुई, जिस तो बाद बहुत सारे लोग किंतु परंतु कर रहे हैं। किसने? फगवाड़े ने। किसने? हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोका, क्या कारण है? ये फ्लैश ऑफ नहीं, क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए? ये पंजाब भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ करिए, रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग में क्या नहीं मैं पूछूँ इंडिया नहीं आप भाई साहब गुरुद्वारे ये में गोल्डन टेम्पल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। आपकी बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं आए, इंडिया नहीं आए। बकवास की बात कौन सी है? आपकी आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यूँ बताओ भाई साहब, ये धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? ये बकवास क्यों बोले? आप इंडिया को गलत क्यों कर रहे हैं? बकवास क्यों बोले? सो ये सारी घटना हुई है। ये 30 सैकंड की 25 तो 30 सैकंड की वीडियो हैगी है, जिस दे विच एक कुड़ी कहती है कि मैनू अंदर जाने तो रोकया गया और सेवादार वालों कहा जाता है कि ये तिरंगा झंडा जिहड़ा गल ते लगाया इसनूं साफ करे, फिर असी अंदर जाण देंगे, नहीं तो असी अंदर नहीं जाण देना। और उस तो बाद कुड़ी वालों ये शब्दावली इस तरह की वरती जाती है कि बकवास कर रहे हो, तो उसका जिहड़ा तलखी दे नाल जवाब भी आंदा है। हुण वड्डा सवाल ये है कि ये तिरंगे का अपमान हो गया, ये भी एक वड्डा सवाल। दूजा कि जे तिरंगा ना होकर कनेडा या USA का झंडा लाया जाता कि तां भी साफ कराया जाता, यकीनन तौर पर तां भी साफ कराया जाता। इसका जवाब भी SGPC ने दिता। इस तो इलावा होर SGPC का तर्क की है, उस तो बाद विचार चर्चा शुरू कर दें। इसमें कोई भी दिशा से, कोई भी धर्म से, कोई भी जात से यहाँ आता है और हमारे लिए सत्कारयोग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे उस बच्चे के माता पिता हैं। और जो यहाँ इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को बड़े ही गलत ढंग से पेश किया गया। हालांकि ये बात नहीं है। आज बात ये है कि जब जो पहरेदार हैं, क्योंकि ये सिख श्राइन है, ये गुरुद्वारा है, हर धर्म के स्थान की अपनी अपनी एक मर्यादा होती है। उसमें जो बाहर खड़े लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सी शरारतें हो रही हैं। मैं इसको भी उसी शरारत में एक मानता हूँ कि इसको जितना बढ़ावा दिया गया,
क्योंकि पिछले समय से पहले आपने देखा होगा कि बहुत लोग यहाँ दरबार साहब में आकर कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसके लिए सिखों को चुनौती हो और दरबार साहब के प्रबंध को चुनौती हो। पिछले दिन ही एक आदमी आता है, बाहर से आता है, अंदर स्नान करता है और टी शर्ट पहनता है और फोटो करता है। उसमें जो सिखों का कातल जगदीश टाइटल की फ़ोटो होती है, उसकी फ़ोटो करके वो वायरल कर देता है। और उसका मंतव्य क्या समझते हैं आप? वो क्या करने आया था? वो सत्कार के हमने तो सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं एक बात बता दूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का कब्जा किया हुआ है, सिख को खालिस्तानी मत समझो। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे वो बच्ची है, मैं फिर बोल रहा हूं कि उसके लिए हमारे लिए सम्मान है। वो यहाँ पर कोई भी आया हमारे लिए सत्कार योग है, लेकिन वो बच्ची ने जो फीड किया है, इससे करवाया गया है, वो उनको शायद मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो मालूम करो। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सिखों ने इस तिरंगे को सम्मान दिया। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੈਟੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਧਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਦੇ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੋ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਪੀਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਡਿਊਟੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਕੱਲਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ
ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਦਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆਪ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਲਾਨਡ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ 101 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਮ-ਖਾਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।